Yes, welcome back to our channel. In the last video, we will come with physical chemistry, means some basic concepts of chemistry, structure of atom, thermodynamics and equilibrium in the last class. Now, we will come with inorganic chemistry. Inorganic chemistry, there are 3 chapters in inorganic chemistry. Okay, there are 3 chapters in inorganic chemistry. What are the questions they may be asked in your examination? That is important questions we are going to discuss now. Okay, in this chapter, you have one MCQ. You have one MCQ ಅಥವಾ fill in the blanks. You have one MCQ or fill in the blanks from this chapter, and one 2-mark question from this chapter and one 3-mark question from this chapter. Totally you have 6 marks from this chapter, dear students. You have totally 6 marks. You have to concentrate on this chapter. Okay, you can read thoroughly. Okay, what are the questions they may be asked for your examination? Means for 2 marks question they may be asked a give rise type question or drawbacks or what IUPAC names. For 1 mark question they may be asked a modern periodic table questions, modern periodic law type question. This question they may be asked for your examination. Okay, what is the first question for 2 mark? Means state Mendeleev's periodic table. State Mendeleev's periodic table. That is very important question. State Mendeleev's periodic table. Mendeleev's periodic table, it is a very important. Then state modern periodic table. Modern periodic table. Then next, this is also 2 mark question. Give the IUPAC name of the element whose atomic number is 109. Easy. Anil ನ್ಯಾನಿಯಮ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಅನ್ನಿನ್ ಕ್ವಾಡಿಯಮ್ 104 ಅಂತ ಬಂದರೆ, 108 ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅನ್ನಿಲ್ ಆಕ್ಟಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಅನ್ನಿಲ್ ಡೆಕಿಯಮ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ in bromine molecule the bond distance is 228 picometer. What is the covalent radius of bromine? Bromine na covalent radius ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Then give reason for the anomalous property of second period element when compared to the elements in their respective groups. Okay, then mention one merit. This is a 2 mark question. Okay, or 1 mark, 3 mark question they may ask. Write 2 merit, 2 drawbacks, or write 3 merits and 3 drawbacks. Okay, this is a 2 mark question. Mention one merit and one drawback of Mendeleev's periodic table. Then write the electronic configuration of the element with atomic number 118. Predict the group that belongs to. ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ 2 marks question. What are isoelectronic species? Give example. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇರೋದು. ದಟ್ Na ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ Mg2+. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಡಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವೇರಿ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್? ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅಥವಾ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವ ಥರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ ಥರ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, electronegativity and electron affinity. Okay, electronegativity and electron affinity. This is the question from this chapter. ಇಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ದೆನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ನಿಮಗೆ
ಟೋಟಲಿ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ 3 MCQ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 2 MCQ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ನು. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಪ್ಪ? ನೋಡಿ, 3 MCQ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮತ್ತು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಡ್ರಾ ದ ಲೆವೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್: H2, O2, carbon dioxide, C2H4, C2H2, HNO3 and carbon monoxide. Then second question, in the periodic table, the group of highly electronegative element is fluorine. In the periodic table, the group of highly electropositive elements is ನೋಡಿ, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಿಯಾನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಫ್ಲೋರಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ಹೈಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಗಿವ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಡ್ರಾ ದ ಲೆವೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅರೇಂಜ್ ದ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ LP to BP ಮತ್ತು LP ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನೋಡಿ, ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, SF4ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ದೆನ್ ಇದು ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್. ದೆನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ BF3. BF3ಯಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ H2O ಆ್ಯಂಡ್ C2H4, ದ ನೆಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಆಫ್ NH3 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ NF3. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಏನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇದೆ, ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನಿಂದ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್. ದೆನ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ H2O ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ atomic orbital and molecular orbital. Then on molecular or between bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಆಫ್ VSEPR ಥಿಯರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು MOT ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಥಿಯರಿ ಅಸಂಪ್ಷನನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಲೆಸನಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Explain the sp2 hybridization with example of BCl3. Shape of methane molecular through valence bond theory. Write the molecular orbital electronic configuration for nitrogen molecule and comment on its magnetic property. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು MCQ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನಿಂದ. ಟೋಟಲಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಮೆಥಡಿಂದ ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಮೆಥಡಿಂದ ಮಾಡೋದು ಅಂಥದ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಹಾಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೆಥಡಿಂದ ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಂಥದ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ಅಸೈನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಷ್ಟೆ. ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ, ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಈ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ NP ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನಿದ್ರು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಬೋತ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಸೈನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ NaH2PO4 ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಯಲ್ಲಿ NaHSO4ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್, H4P2O7ಅಲ್ಲಿ ಪಿನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್, K2MnO4ಅಲ್ಲಿ ಏನು K2MnO4 ಇದೆ, ಏನು ಈ K2MnO4 ಇದೆ, ಈ K2MnO4ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಎಮ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ CrO5ಅಲ್ಲಿ CRನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್, H2O5ಅಲ್ಲಿ H2SO5ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್, H2S2O7ಅಲ್ಲಿ S2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್, H2S2O8ಅಲ್ಲಿ S2ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಮೆಥಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, Fe2 ಪ್ಲಸ್ Cr2O7 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ H2O ಗಿವ್ Cr3 ಪ್ಲಸ್ Fe3 ಪ್ಲಸ್ H2O. ಇದರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಥರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಅಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡಿಫೈನ್ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಲೆಸನಿಂದ ಈ 4 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಫೈನ್ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದು 100% ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಈ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತಲೇ ಇರೋದೇ 2 ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ತರುವಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಾವೀಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವೀಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ತರುವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ತರುವಾದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನನ್ನು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು 6 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಎ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇ. ಈ 6 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ 6 ಪಾರ್ಟ್ಸಿಂದನೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? 6 ಪಾರ್ಟ್ಸಿಂದನೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಲ್ಲೂ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ MCQ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? ಏನು ನಮಗೆ MCQ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ MCQ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ
ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ 2 ಮೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯಿತಾ. ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ MCQ, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, 2 ಮಾರ್ಕ್, 3 ಮಾರ್ಕ್, ದೆನ್ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 6 ಮೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅಂತಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಬಿಟ್ಟ ಈ 6 ಮೇನ್ಸ್ ಇದೆರಡನ್ನು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 4 ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 5 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಪಾರ್ಟ್ ಎ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಏನೇನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತರುವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ MCQ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು MCQ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಆಲ್ MCQ 15 ಔಟ್ ಆಫ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದೆನ್ fill in the blanks, ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್ fill in the blanks. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಆಲ್ 5 fill in the blanks. ಅಲ್ಲೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. MCQ ಅಲ್ಲೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, fill in the blanks ಅಲ್ಲೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವ ಲೆಸನಿಂದ ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಆ ಲೆಸನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಟೋಟಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವೊಂದು ಲೆಸನಿಂದ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ 9 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, 9 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮೇನಿಂದ ನಿಮಗೆ 9 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 9 ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ 5 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 9ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಎನಿ 5 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 9ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ 5 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಟೋಟಲಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ದೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆನಾ, ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ 5 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 5 ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ 5 questions, we have to attend only 3 questions out of 5 questions. Totally 3 3s 9 questions ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 6 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 6ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3 3s 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 4 ಇರುತ್ತೆ. 4ರಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 5s 10. ದೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 8 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 8ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ 4 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲಿ 4 2s 4 3s 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತಾನೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಇಂದ ಪಾರ್ಟ್ ಈವರೆಗೂ ನಮಗೆ 52 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 52 ಕ್ವೆಶನಲ್ಲಿ ನಾವು 37 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 52 ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ 37 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 115 ಇರುತ್ತೆ. 115ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 80 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು, 70 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಎಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೀವು ತರುವಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಟ್ ಎ 15ಕ್ಕೆ 15 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೂಡ 5ಕ್ಕೆ 5 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ 9 ಇರುತ್ತೆ. 9ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 5 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 5 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 5ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾತ್ರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ 9th
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ 6 ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ನು 4 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 4ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾರ್ಟ್ ಈ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 8 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 8ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 4 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು 22 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 46 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 40% ವೇಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 34 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು 7 ಇರುತ್ತೆ, 17 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 14% ಇರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಡ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ನು 8 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 8ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 18 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 52 ಕ್ವೆಶನ್, 115 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 100%. ನೀವಾಗಲೇ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರು ಜನರಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಜನರಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವೇಗ್, ಆಂಬಿಜಿಯಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಅದು ನೀವು ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ಸು ಇನ್ನು NCERT ಇರೋವಂಥದ್ದೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹಾಕೋದು, ಈ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ. ಮತ್ತು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ 3+2 ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. 3+2 ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಟೈಪ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಥರ ಮಾಡೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಯ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ 3D ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿತ್ ಡೀಪ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾರ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿವ್ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬಾರ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡೇಟಾ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್. ನಂಬರ್ಡ್ ಟೇಬಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ನ ಲೈಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೇಮ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆರ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈಲ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. 1, 2, 3 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ವೆಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪಾರ್ಟ್ ಎ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಲೆಸನಿಂದ ಅಂತಾನೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮಿಂದ ಪಾರ್ಟ್ ಎ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆ ಒಂದು ಲೆಸನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇ. ಆ ಒಂದು ಲೆಸನ್ನ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಕಲ್ತು ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೇಟೇಜನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಲೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಚಾಪ್ಟರಿಂದನೂ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನೋಡೋವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಏನು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಲೆಸನ್ನ ವೇಟೇಜ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು 2 ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ GOC ಜನರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್, ಆ ಒಂದು 2 ಲೆಸನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ತಂದು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ class. Thank you. Bye bye. All the best. Have a nice day.